یہ 10 کروڑ کی بات نہیں ہے، 5.5 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی، یعنی اس کے اپنے دفتر میں ہر دفعہ اربوں روپے کا ٹیکہ پنجاب کو لگتا ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل کیوں لکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، اور ٹینڈر اوپننگ کے ٹائم پہ کیوں نہیں بولے؟ سر آپ کا مطلب ہے کہ اینٹی کرپشن میں بھی کرپشن ہوتی ہے؟ ڈپارٹمنٹس کو کرپشن سے کیسے کلین کریں گے؟ ادھر کیوں نہیں آ رہی؟ کہہ دیا وہ انہوں نے آئی ایم ایف نے کہ سارا تے پیسہ تے سارا رولا تے نہ کھولے، پرچیز کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اب نیب بچی ہے، روٹی کو چوچی کہتے ہیں، اور کہاں قانون ہے؟ السلام علیکم ویورز، پروگرام ہاٹ ٹائم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ ام لیلا۔ سب سے پہلے تو میں میڈم مریم نواز سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ محترمہ آپ نے پنجاب کو بہت صاف کروا دیا ہے، ہمارا پنجاب بہت چمک رہا ہے، مگر کرپشن کی طرف آپ کب اپنی توجہ جو ہے وہ کریں گی، اور ہمارا جو یہ ملک ہے اور یہ جو پنجاب ہے یہ کرپشن سے کب پاک ہوگا؟ میں آپ کے سامنے آج کرپشن کی ایک ایسی سٹوری لے کر آئی ہوں جو کہ ایک سمال ڈیم کے بارے میں ہے، جس کا جو بجٹ تھا وہ 3 ارب 28 کروڑ جو تھا وہ تخمینہ لاگت تھا، مگر یہ جو پروجیکٹ تھا یہ ہوا کتنے میں؟ یہ بہت ہی بلو ریٹس پہ ہوا، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اور یہ کیسے ہوا، کس نے کرپشن کی، کس طرح سے کی، کتنے کروڑوں کا جو ہے اس میں ہیر پھیر ہوئی، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، وہ بتائیں گے آپ کو نعیم خان صاحب جو کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ ام لیلا؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت مہربانی آپ۔ اور آج یہ جو سٹوری میں نے آپ کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے ایک میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہماری عوام کو بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹس میں لاکھوں کی، کروڑوں کی، اربوں کی جو ہے وہ کرپشن کی جاتی ہے، اور ہماری حکومت کو اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا، اور معصوم عوام کا جو ہے پیسہ وہ کس طرح سے اعلیٰ افسران کی جیبوں میں جاتا ہے، یہ آج آپ ہمیں بتائیں۔ بہت شکریہ ام لیلا، بڑا اچھا اور بڑا جاندار انٹرو تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹینڈرنگ کا پروسیجر ہوتا کیسے۔ ابھی آپ نے یہ کہا کہ جی گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہوتا، یہ جو سیاسی ادارے ہوتے ہیں نا ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ام لیلا ایک بات بتاتا ہوں کہ 2010 کی بات ہے، ایک ٹینڈر تھا ڈی جی خان، وہ 25 کروڑ روپے کا ٹینڈر تھا، اور وہاں پہ انفلوئنشل ہو رہے تھے وہاں کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹینڈر ہم نے لینا ہے۔ ایک دفعہ کینسل ہوا، پھر دوسری دفعہ ہوا، تیسری دفعہ بھی پھر وہی کہنے لگے یہ کام ہم نے لینا ہے۔ یعنی یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، یعنی جو سیاسی ادارے جی، وہ جب ہوئے تو مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں نے 2007 میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے جو سیکرٹری تھے ملک ربرواز صاحب تھے اس وقت، میں نے انہیں جا کر کہا کہ جی اگر اس طرح سے ٹینڈر اگر ایم پی ایز ایم این ایز نہیں لینے ہیں تو پھر تو کوئی طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی 5 کروڑ روپے سے نیچے کا ٹینڈر ہوگا تو وہ جو وہاں کی ڈویژنز ہیں، یعنی جو لوکل ڈویژنز ہیں وہ کر لیں، لیکن 5 کروڑ سے اوپر جو ٹینڈر ہوگا وہ لاہور میں سیکریٹریٹ کے اندر ہوگا، اور اس کی کمیٹی بنا دی جائے گی، اور کمیٹی وہ جو ہے وہ ٹینڈر کو اوپننگ کرے گی۔ اچھا، اب پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس میں پولیٹکس انوالو نہ ہو سکے، یعنی پولیٹیکل جو نمائندے ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ انوالو نہ ہو سکے، اور پھر وہی ٹینڈر صحیح ریٹس پر چلا گیا اور ہیلدی کمپٹیشن ہوا۔ اگر کوئی ادارہ جو سیاسی ادارے کے لوگ تھے، ایم پی ایز ایم این ایز، اگر وہ لیتے تو فل ریٹس پہ لیتے۔ صحیح بات۔ اب جب ہیلدی کمپٹیشن ہوا تو گورنمنٹ کو بہت ساری بچت ہوئی۔ اب آپ جس پروجیکٹ کی آج بات کر رہی ہیں وہ پروجیکٹ ہے پڑی سیدہ سمال ڈیم اسلام آباد۔ اچھا، اسلام آباد میں یہ اسمال ڈیم بنتے ہیں، اسمال ڈیم اس لیے ہوتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کو پینے کا پانی، کیونکہ وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں زیادہ، زمینی پانی تو بہت کم ہوتا ہے یا نہری پانی نہیں ہوتا، تو وہ بارشی پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک اسمال ڈیم بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پانی پینے کے لیے بھی میسر ہو، کلین واٹر اسٹوریج۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے کہ اس کی چینل بھی بنا دی جاتی ہے تاکہ اس چینل کے ذریعے زمینیں بھی سیراب ہو جائیں، اور وہاں پہ لوگوں کو گندم ہے یا جو بھی وہ کاشت کرنا چاہتے ہیں فصلوں کو، اور وہ فصلوں کے لیے بھی پانی مل جاتا ہے۔ اچھا، اب ہر دفعہ یہاں اسمال ڈیمز بنتے رہتے ہیں، اور ہر اسمال ڈیم کی ہم کہانیاں سناتے رہیں گے، ہر اسمال ڈیم کی کیا کیا ہوتا رہا، کس طریقے سے یہ جو ریپیٹیشن ہوتی رہی ریٹس کی، اور کس طرح ہوتا رہا، اور ہر دفعہ اربوں روپے کا ٹیکہ پنجاب کو لگتا رہا۔ اگر محترمہ اگر اس کی کوئی انکوائری پراپر خود کروا لیں، یا کسی ادارے اینٹی کرپشن کو دیتی ہیں تو اینٹی کرپشن کو کہیں کہ خدا دا واسطہ جی انہوں صحیح طریقے نال کر لو، اگر وہ بھی وہی ڈیلے، اور آپ کو تو پتہ ہے پھر جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ۔ سر آپ کا مطلب ہے کہ اینٹی کرپشن میں بھی کرپشن ہوتی ہے؟ ہاں، پیسے لیتا پکڑا گیا، پیسے دے کر چھوٹ گیا، یہی تو طریقہ کار آج کل ہے۔ اب اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک بندہ 3 سال کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یعنی ڈیپوٹیشن پہ لوگ آتے ہیں،
इस महकमे में तो भाई 12-12, 18-18 साल से बंदे बैठे हुए, वो ट्रांसफर ही नहीं हो रहे। अगर उन बंदों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ये भी बात बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ बताएंगे। अगर मरियम नवाज इस पे स्टांस लेंगी या इस पे कोई इंक्वायरी बिठाएंगी, और अच्छा होता फिर क्या है? अच्छा इंक्वायरी, मैं कहता हूं इंक्वायरी लग गई, अब इंक्वायरी किसने करनी है? उन्होंने बंदे नहीं, उन्होंने बंदे ने इंक्वायरी करनी है जेडे बंदे इन्वॉल्व हैं। कमेटी के मेंबर सारे खुद ही वही होते हैं, वही वो बीच में इन्वॉल्व होते हैं, इवन सेक्रेटरी तक इन्वॉल्व होते हैं। काम बड़े बड़े ने, अरबों रुपए के काम है। सेक्रेटरी साहब को तो फिर आपको पता है ना कि वो तो बड़ी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं ना, कि एक तरफ तो ये कह रहे होते हैं कि यार हमने बड़ा साफ शफाफ टेंडर कराया, लेकिन जी गेम है जो आज हम बताने लगे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें सेक्रेटरी साहब इन्वॉल्व होंगे, लेकिन किस तरह इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। हुआ ये कि बड़ी सईदा एक जगह है, उसमें स्मॉल डैम का टेंडर हुआ। उस स्मॉल डैम का जो टेंडर था वो 3 अरब और 28 करोड़ और 64 लाख रुपए का वो टेंडर था। अच्छा एडवर्टाइज कर दिया गया, एडवर्टाइज हुआ। एडवर्टाइज किस तरह होता है कि आजकल ई पैड पे इसके रेट आते हैं, आजकल वो पेपरा का जो रूल है उसके तहत ई पैड पे हर बंदा अपने अपने रेट्स दे देता है। अब इसमें जरा गेम सुनना, उम्मीद है ना, जरा तवज्जो से जरा सुनना, मुझे गौर दिमाग इधर रखना, कहीं और दिमाग नहीं जाना, ठीक है? सर मेरा भी इस वक्त जो है वो ध्यान आपकी तरफ है और पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है। घूम भी तो रहा होगा ना कि एक ही हो रहा है। अच्छा अब हुआ क्या, ये ई पैड पे रेट्स आ गए और 7, 8, 10 फर्में हैं, 12 फर्म्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। अब टेंडर ओपन हुआ। अब जब टेंडर ओपन हुआ तो वो एक कमेटी है जो टेंडर ओपनिंग कमेटी है, उसमें बहुत सारे एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल भी बैठते हैं, चीफ इंजीनियर कंसर्न भी बैठते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बैठते हैं, यानी वो मेंबर्स जी। अच्छा जब वो टेंडर ओपन हुआ तो हर किसी के रेट सामने आ गए। एक साहब का रेट आया, यानी एक कंपनी, उसका नाम था जी मेसर्स ABX वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने भी रेट कोट किया हुआ, आइटम वाइज रेट मांगे थे उस टेंडर के अंदर। अब इन साहब ने क्या किया, इस कंपनी ने ये किया कि जब आइटम वाइज रेट दिए तो आइटम वाइज रेट का जो टोटल बना वो बना 2 अरब और 8 करोड़ रुपया। अच्छा, कि मैं 2 अरब 8 करोड़ में काम कर दूंगा। अब गेम कहां हो रही, उसी जो टेंडर फॉर्म था, उसी टेंडर फॉर्म पर जहां टोटल 2 अरब 8 करोड़ लिखा हुआ था, उसके नीचे अपने दस्तखत और साइन और सिग्नेचर और स्टैंपें लगाकर एक और लिख दिया कि मैं तमाम काम 1 अरब और 98 करोड़ पे करने को तैयार हूं। है वो कैसे? अब ये गेम है ना। अब गेम ये हुई कि अगर कोई 2 अरब 8 करोड़ के करीब आ गया, यानी कि मुझे टेंडर ना मिल सका, तो मैं कहूंगा जी मैं तो थल्ले लिखे है जनाब 1 अरब 98 भी करने को तैयार हूं। अच्छा, और मुझे मिल जाएगा काम। अब जरा अंदाजा फरमाएं आप कि 3 अरब 28 करोड़ उसकी लागत है, यानी उसमें बनना है जी, हर चीज उन्होंने लगा दी ना, इसी रेट पे बनेगा जी। साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं तो 1 अरब 98 करोड़ कर देंगे। अब आप डिफरेंस देख लें, अरबों रुपए का डिफरेंस बीच में डाल। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये बताओ काम होएगा? पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बेनजीर भुट्टो की बात याद आ रही है कि बेनजीर भुट्टो जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने ये कहा था, उनको ये कहा करते कि करप्शन देखें जी, बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है, तो ये देखें। तो उसने कहा मुझे एक बात बताएं, बात आपकी मैं बिल्कुल मानती हूँ कि करप्शन हो रही है जी, और वो करप्शन कैसे हो रही है? वो कहती है मैं मान ही नहीं सकती कि फला केस है उसमें करप्शन नहीं हुई, मुझे ये बताएं। उसने ये कहा बेनजीर भुट्टो ने कि पेप्सी कोला की या कोका कोला की बोतल का उसने नाम लिया, उसने कहा कि मुझे पता ये 8 रुपए की उस वक्त जो रेट था। अब वो कहती है कि सपोज 8 रुपए भी अगर रेट हो, तो वो कहती है कि कोई ये बंदा ये कहे कि मैं 2 रुपए में बना दूंगा, तो कैसे बना देगा? तो प्राइम मिनिस्टर बेनजीर ने ये कहा कि मैं कैसे मान लूं कि वो 2 रुपए में सही पानी दे देगा, और खालिस मयारी चीज तो नहीं मिल सकती ना आपको इतने कम रेट्स में। अब जरा गौर फरमाएं आप कि जियो टोपोग्राफी जब होती है तो उसमें ये एस्टिमेट बन जाता है। अब ये 1 अरब 98 करोड़ से 3 अरब 28 करोड़ पे कैसे जाएंगे? ये ऐसे जाएंगे, फिर ये दोबारा ये सर्वे होगा। अच्छा। और उसमें ये कहा जाएगा यहाँ हार्ड रॉक है, अच्छा, या मीडियम हार्ड रॉक है, अच्छा, या सॉफ्ट हार्ड जो है जो रॉक है, और उसके बाद
कीचड़ है यहाँ पे, यहाँ पे जमीन खराब है, यहाँ सॉइल बड़ी सख्त है, मिसगाइड करेंगे, यानी वो करेंगे क्या कि फिर रिवाइज करवाएंगे एस्टिमेट को, और रिवाइज कराने के बाद वो 3 अरब 28 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। इसे कहते हैं वेरिएशन आ गई। और वेरिएशन अप्रूव करता है चीफ इंजीनियर। वो एक सादा सा बंदा है, कहते तो हैं कि सादा सा बंदा है, सादा नहीं होता वो। अच्छा, क्या होता है सर? वो बड़ा तेज होता है और सर ये तो हनी ट्रैप है कि आप मतलब आप एक्चुअल कॉस्ट से आपने इतना कम का एस्टिमेट दिया है और उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके, मिस इन्फॉर्मेट करके, गलत जो है वो उसकी सारी कार्रवाई करके आप वापस एक्चुअल कॉस्ट पे चले गए हैं। तो ये सब कहाँ जाएगा फिर इतना पैसा? ये उसी ठेकेदार की जेब में जाएगा। अच्छा, मैं असल बात की तरफ आता हूँ, जो असल फ्रॉड है। असल फ्रॉड ये हुआ कि जब तुम लिख रहे हो कि 2 अरब 8 करोड़ में मैं काम कर दूंगा, फिर नीचे दोबारा क्यों लिख रहे हो कि 1 अरब 98 करोड़ में मैं सारा काम करने को तैयार हूं? अच्छा, जब अब क्या हुआ, इस पे एक जो है इंक्वायरी हुई जी। अच्छा, इंक्वायरी पे एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल हैं पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने कहा कि भाई 2 कोटेड रेट है। अच्छा, एक 1 अरब 98 करोड़ और एक है 2 अरब 8 करोड़ जी। अब उन्होंने दोनों लिख दिए और उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। फिर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने आगे से एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल के पेपरा ये कह रहा है कि हमें जो है आइटम वाइज रेट चाहिए। हाँ जी। अच्छा भाई, जब आइटम वाइज रेट आ गए हैं और वही कॉन्ट्रैक्टर ये कह रहा है 10 करोड़ रुपया मैं कम पे रेट करने पे काम पे तैयार हूं, तो फिर उसका जो 2 अरब 8 करोड़ है उसको क्यों कंसीडर किया गया? 10 करोड़ रुपया। अब कंसीडरेशन इसलिए हो गई कि पीडी साहब ने उनको भी सलाम पेश किया गया और जो एक्शन साहब है उनको तो 2 हाथों से सलाम पेश किया गया, चीफ इंजीनियर को तो गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया कि जनाब आप क्यों परेशान हैं? अब ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो 3 करोड़ रुपया दे दिया जाता है। 7 करोड़ तो बचे ना, 7 करोड़ तो बचा ना। अब जब एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल ये तमाम चीजें लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गलत हो गया जी, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। टेंडरिंग जो टेंडर ओपनिंग कमेटी है इसके मेंबर भी वो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये लिखा। अब सेक्रेटरी साहब इन्वॉल्व कैसे होते हैं? सेक्रेटरी जो किसी भी डिपार्टमेंट वो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं। अच्छा, अब वो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर किसी से टोटल जो अकाउंट है, टोटल अमाउंट जो जितने भी अरबों में आ रही है जी जी, उसके जो सही मायने में डिलीवर करने वाले हैं, अच्छा, वो सेक्रेटरी होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा। ये शिकायत वहां तक गई, उनको कहा गया कि जनाब आप सेक्रेटरी हैं, फ्रॉड हो गया है और आपका एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल भी लिख रहा है सही बात कि भाई 10 करोड़ का कम पै गया है। तो सेक्रेटरी साहब उस साहब से कहने लगे, जो कंप्लेंट लेकर के वहां गए, अच्छा, कहने लगे यार ये मेरा काम नहीं है। तो किसका काम है? और चीफ इंजीनियर को पूछो जाके, होता काम है, मेरा काम नहीं है। चीफ इंजीनियर का आगे से सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं मेरा काम ही नहीं। और भाई फिर आप सेक्रेटरी क्यों बैठे हुए हैं? रिड्रेसल करने के लिए बैठे हुए, ग्रीवेंसेस आपके पास आ रहे हैं, आप कह रहे मेरा काम ही नहीं है। तो जिन्होंने ऑलरेडी फ्रॉड कमिट कर लिया है उनके पास भेज रहे हैं आप। इस पे भी मैं एक बात करना चाहता हूं, चूंकि फिर इसमें अदालतें इन्वॉल्व हो जाती है, मैं वो बात नहीं करूंगा कि किस तरीके से उसी बंदे के पास भेजा जाता है। यानी उस बंदे को इसलिए वहां पे भेजा गया कि यार चला जा, अगर तू तेरे साथ भी कोई थोड़ा सा कोई 2-4 करोड़ का हाथ हो बेहतर कर देंगे। अब ये 10 करोड़ की बात नहीं है उम्मीद लैला। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल एक हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब के, उन्होंने अपने पूरी की पूरी जो उन्होंने चार्जशीट बनाई है इनके खिलाफ वो मौजूद है उसके अंदर, वो तो प्रूव्ड चीजें हैं। सही बात। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था, असल चीज होती है कानून लेना जी। अब जब वेरिएशंस अप्रूव होंगी तो काम कैसे होगा? काम तो ले लिया, अब वो 10 करोड़ अच्छा सुबह ये भी कह देगा वो मैं 1 अरब 98 पे आ जाता हूँ जी, काम ते हाथ च है ना। सही बात है, वेरिएशंस ते अप्रूव होण दिया, काम ते फिर 3 अरब 28 करोड़ पे चला जाएगा। अच्छा, फिर ये 3 अरब 28 करोड़ पे नहीं जाएगा, ये इससे भी ज्यादा जाएगा, ये फिर बढ़ता जाएगा और बिल्कुल मुमकिन है कि ये कभी मुकम्मल भी नहीं होगा। क्या बात है, बड़ी समझदार है, तुम्हें किसने बता दी ये बातें? बस आपके फैन है, आपका प्रोग्राम देखते हैं हकीकतें पता चल रही हैं मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी कि होता कैसे है। अब देखो ना, अभी पिछले जो डैम्स पड़े हुए हैं वो यानी 15-15, 20-20 साल पहले के डैम्स जो पड़े हुए हैं वो आज भी नहीं बने, वो आज भी कंप्लीट नहीं बनेंगे भी नहीं। कैसे बनेंगे?
جب بجٹ جو ہے وہ پہنچے گا ہی نہیں وہاں تک جہاں سے یہ بننا تھا تو پھر کیسے بنے گا؟ اچھا یہ بات غلط کی آپ نے، بجٹ تو چلے جانا ہے، بجٹ تو انہوں لوگوں کی جیب میں چلے جانا. اچھا اب آج چیف انجینئر بیٹھا ہوا ہے، کل اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، نواں چیف انجینئر آئے گا، نویاں کھیڈاں، نواں پروجیکٹ ڈائریکٹر آئے گا، نویں کھیڈاں، نواں ایکشن آئے گا، نویں کھیڈاں. اب میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے فراڈ نہیں ہیں، یہ چھوٹا جو کہتے ہیں نا جگہ نہیں ہے، یہ 10 کروڑ کی بات نہیں ہے، یہ بات 2 ارب روپے جو آگے آنا ہے. اب مریم نواز کو جو آپ نے ابھی یہ کہا تھا، میں بھی کہوں گا مریم نواز صاحبہ سے، اس کی سیکرٹری صاحب کو جب آپ بات کریں گی نا، محترمہ مریم نواز چیف منسٹر پنجاب صاحبہ، جب آپ سیکرٹری سے بات کریں گی تو سیکرٹری پتہ کیا کہیں گے؟ او نہیں بلیک میلر نے خود ہی گلا کر دینا. اگر بلیک میلنگ ہے تو یہ آپ کے ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل کیوں لکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں؟ اور ٹینڈر اوپننگ کے ٹائم پہ کیوں نہیں بولے ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل؟ کیوں؟ میں نہیں کہتا خدا نہ خواستہ کہ ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. اب بات میں یہ کرتا ہوں میرے کہ جو سی پی سی تھی، سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی، اس نے جو اوور رائڈ تھا اس کو ایکسپٹ کیسے کر لیا؟ کیسے ایکسپٹ کیا؟ جبکہ وہ تو ریٹ دے رہا ہے 1.98 کروڑ، تو اس کو 2 ارب 8 کروڑ پہ کیوں ایکسپٹ کیا؟ جبکہ ان کا ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ غلط ہو گیا، پاسبل ہی نہیں ہے، کیسے ایکسپٹ کر لیا؟ یہ بھی انکوائری کے بارے میں محترمہ مریم نواز جب سیکرٹری سے بات کریں گے، سیکرٹری یہی کہیں گے اور کچھ نہیں جی یہ ہوتا رہتا ہے، یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو اگنور نہ کیجیے گا محترمہ میڈم، اس کو اگنور نہ کیجیے گا. سیکرٹری اریگیشن کے بارے میں بھی میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا، بہت ساری باتیں ہیں، میں ذکر کروں گا ان کے بارے میں بھی. لیکن اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے میڈم چیف منسٹر کہ ہمیں یہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گی؟ جاؤ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، اتنے جا کے دیکھو تسی. نہیں، آپ یہ کہیں گی کہ میں اس کو خود دیکھوں گی، جس طرح آج کل میڈم مریم نواز آپ خود دیکھ رہی ہیں ہر چیز. بالکل ہر چیز کو، جیسے ابھی آپ نے کہا گرین اینڈ کلین کر دیا. جی بالکل. تو ڈپارٹمنٹس کو کرپشن سے کیسے کلین کریں گی؟ ادھر کیوں نہیں آ رہی؟ جبکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ کسی بھی ڈی پی او کا، کسی آر پی او کا، کسی ٹی سی کا، کسی ایس سی کا پولیٹیکلی تو ٹرانسفر ہی نہیں کر رہے، آپ تو اس کو بالکل میرٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس پہ انٹرویو کر رہی ہیں. بالکل. تو پھر اس پہ کیوں نہیں میرٹ ہوتا؟ اس پہ ان کی باتیں سنیں گے، یہ جو بیوروکریٹ ہیں ان کی باتیں سنیں گے. بیوروکریسی تو پہلے ہی وہ جو کہہ دیا وہ انہوں نے آئی ایم ایف نے کہ سارا تے پیسہ تے سارا رولا تے نہ کھولے. اب یہ آپ ان کے کندھوں پہ رکھ کے تو حکومت چلا رہے ہیں، تو ایسے تو نہ چلائیں نا، ان کو کار سیدھا دیں. خان صاحب یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ اتنی بڑی کرپشن میں سیکٹری لیول کے بندے بھی جو ہے وہ انوالو ہیں. ایک تو آپ نے لفظ استعمال کیا بڑا خوبصورت، اتنی بڑی کرپشن میں سیکرٹری. چھوٹی میں کہاں آتا ہے؟ چھوٹی میں تو بیچارہ اوور سیئر ہوتا ہے، بڑی باتوں میں بڑے لوگ آتے ہیں نا. اب دیکھو اب ایک اور چیز ہے جو میرے آج کے شو کا، میں آج کا شو نہیں بات کر رہا، اسی سیکرٹری اریگیشن کے ڈپارٹمنٹ کے اندر 5.5 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی. یعنی اس کے اپنے دفتر میں، ڈویژنز میں نہیں، زونز میں نہیں، سرکلز میں نہیں، اس کے اپنے دفتر کے اندر. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ جناب ایک فراڈ ہوا. اچھا اس فراڈ میں، اس میں ابھی بتانے کو فراڈ ہے کیا. اس فراڈ میں نا پرچیز ہے. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ کہا ہے کہ پرچیز کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے، اور پرچیز اس طریقے سے یہ پروکیورمنٹ کمیٹیاں بن جاتی ہیں، پھر پرچیز کی جاتی ہے. اس میں تو انہوں نے آج کہا کہ پولیس ہے اور باقی ڈپارٹمنٹ کی، جہاں پرچیز کی بات آتی ہے اس جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انہوں نے یہ کہا کہ یہ یہاں پہ ہوتی ہے. اب ہوتی کیا؟ پرچیز میں ہو رہی ہے. اچھا اب 5.5 ارب روپیہ 2 سالوں میں او پہ جاندہ ہی پاسے لا دیتا. سیکرٹری کو پتا چلا، سیکرٹری نے بجائے ڈپارٹمنٹل انکوائری کرانے کے نا اس نے کہا کہ اس کو نا وہ اینٹی کرپشن کو یا نیب کو دے دیں. اچھا کیونکہ اتنے انہوں کا کام چل جائے گا، اپنا تو نہیں چلے گا. ڈپارٹمنٹ دے وچ بھی وہ ہسدے نے، لیکن ڈپارٹمنٹ انہوں نے کہا جی پاسے لا دو، ساڈے اتوں تے کم پرانٹ ہو جائے. اب ساڈے واسطہ روگ نہیں ہے، ساڈے واسطہ روگ ہے، اسی اتنے کرا سکتے ہیں، لیکن کل نو کرنا لوگ کہنے یار آپ انکوائری کرا لئی، آپ ہی کرا لی. انہوں نے کہا جی اسی تو بھائی تیسری ایجنسی کو کرایا. اچھا اب وہ اس میں پرچیز کا پرابلم تھا. ٹھیک ہے. اب یہ انکوائری انہوں نے نیب کو بھجوا دی. ٹھیک ہے. اچھا نیب نے وہ انکوائری شروع کیا. اب اس میں نا میں پہلے بتاؤں گا کہ انکوائری کا نمبر کیا اور پھر بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے. انفیکٹ
इंक्वायरी नंबर है 1.9 पॉइंट हेडक्वार्टर यानी HQ.2342.IWI NAB। अच्छा, इसमें ये 5.5 अरब रुपए की जो करप्शन है परचेज में और बाकी चीजों में वो सामने आ रही है, यानी बिल्कुल सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब के डिपार्टमेंट यानी उसके ऑफिस की करप्शन है, यानी बड़ी टेक्निकल सी चीज है ये आज के केस से इसका ताल्लुक नहीं है। इस पे हम अगला शो इसके ऊपर प्रॉपर करेंगे और बताएंगे कि सरकारी गाड़ियां कहाँ थी, सरकारी गाड़ियां नीलाम कैसे हुई और नीलामी में किन्होंने खरीदा और वो पैसे किधर गए। नीलामी सरकारी नहीं थी, उनको नीलाम शो किया गया, कैसे नीलामियां हुई, कैसे परचेजिंग हुई, कैसे पेट्रोल की पेमेंट्स हुई, यानी POL की पेमेंट्स में अरबों रुपए की, परचेज ऑफ पेपर्स यानी ये जो पेपर है ये वाले पेपर इनकी परचेजिंग के ऊपर अरबों रुपए। अच्छा, इस पे हम बाकायदा उम्मे लैला शो करेंगे जी और हम बताएंगे टोटल एक एक चीज बताएंगे, एक पाई बताएंगे, परचेज भी बताएंगे, लगी कहाँ, गाड़ियां कहाँ गई, POL किसके पास गया, गाड़ियां किन किन अफसरान के घरों में खड़ी हुई हैं, आज भी जो इस महकमे से ट्रांसफर होकर चले गए उनके घरों में इसी डिपार्टमेंट की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ इरिगेशन। सर तो ये क्या समझते हैं, क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं? नहीं, उन्हें पता है, उनको पकड़ने वाले भी तो उनके साथी है ना, उनको पकड़ने वाले। हम तो सिर्फ कहते हैं ना, हमें है हुक्म आज़ां। हम तो, मैं एक दफा शो कर रहा था, लाइव शो कर रहा था टीवी के ऊपर, तो मुझे उन्होंने कहा कि सर जी तुसी कर दे क्यों नहीं, इन्होंने मार दे क्यों नहीं, फड़ दे क्यों नहीं। तो मैंने उसको आगे से, वो लाइव कॉल थी, मैंने उसे कहा यार मेरी गल सुन, हमें है हुक्म आज़ां, मैं कोई इत्थे तोप नहीं रखी हुई कि मैं सीधी कैमरे के जरिए तोप करके उस बंदे को मार देंगा। साडा काम होता है कह देना। मैं नैब से भी आज मुखातिब हूँ कि मैं इस जो मैंने नंबर बताया आपको, इस केस की एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई रिकॉर्ड मंगाने की जरूरत नहीं है, मैं हर चीज दूंगा। जो ये रिकॉर्ड आपको दिया गया ये गलत रिकॉर्ड है, यानी अगर कोई, मैं सिर्फ इतनी सी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक एप्लीकेंट है, वो एप्लीकेशन दे रहा है कि जनाब अन्ना फ्रॉड हो गया, अन्ना फ्रॉड हो गया, अन्ना फ्रॉड हो गया जी। और जब उसकी इंक्वायरी शुरू होती है तो कुछ वक्त के बाद वही जो कंप्लेनेंट है वो ये लिख के देता है जनाब मेरे कोई इनसे ग्रीवेंसेस नहीं है, मैं अपनी दरखास्त वापस लेना चाहता हूँ, मैं अपनी दरखास्त वापस लेता हूँ, मुझे आगे ये गलतफहमी हो गई। नहीं मुझे ये आगे नहीं चलानी। होता क्या है कि ये मुझे आगे क्यों नहीं चलानी, होता ये है वो साहब उन्हें 50 लाख रुपया लग जाए और वो लिख देंगे। अब नैब बची है नहीं, छोटे बच्चे हैं, रोटी को चोची कहते हैं। और कहां कानून है कि जी एक एप्लीकेंट आ गया तो उस एप्लीकेंट कहता है जी मैं नहीं चलाना चाहता, एप्लीकेंट ने दे दिया, उसने बता दिया। सर नैब बच्ची नहीं है, नैब अभी अवाम की आंखों से बची हुई है। लोग समझते हैं कि यहाँ बड़ा जो है हर एक का बड़ा एहतसाब होता है। सदके जावा, ये तो कई कमाल है, भी लोगों की आंखों से बची हुई है। बड़ी बात की आपने। अच्छा खैर, ये कहाँ का कानून है कि जी मैं इंक्वायरी चलाना चाहता, फिर तेरे अबेदार देश है, ये जो करप्शन तूने बचाई है तू नहीं चलाना चाहता, तूने तो बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया, उन वापस लेके कहानी खत्म कर। कैसे हो सकती है? पूरी की पूरी इंक्वायरी हम बताएंगे जी, और हम बताएंगे और हम एज ए इसमें शामिल होंगे इस इंक्वायरी में और बताएंगे ये फ्रॉड कैसे हो। सर ये जो एप्लीकेशन देने वाले एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं तो क्या आप उसकी जगह खड़े हो सकते हैं? बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन देने वाले हैं इनके बाप का पैसा है या गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं इनकी जाती पैसे, ये गवर्नमेंट एक्सचेकर जो से हैं ये तो कस्टोडियन है उस पैसे के, जो आवाम का पैसा है ये कस्टोडियन है। और मैं समझती हूँ कि इनको बताना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कस्टोडियन है। ये बता दिया ये कस्टोडियन है, किसको नहीं पता। लोग तो ये समझते हैं कि वड्डा अफसर है भाई, ये देखो बढ़िया पावर, वो भाई पावरों का इस्तेमाल भी जो एक्सरसाइज ऑफ पावर्स हैं उनकी भी एक लिमिट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एप्लीकेशन देने वाला ये कह दे कि जी मैं एप्लीकेशन वापस लेता हूँ, मैं इसको नहीं चलाना चाहता। क्यों भाई तू नहीं चलाना चाहता? पहले तो तेन बड़े ग्रीवेंसेस है ना, हूं तू कहना जी मैं नहीं चलाना चाहता। ये कानून एक इसके अंदर मौजूद है कि अगर ये केस साबित हो गया और वो जो एप्लीकेशन देने वाला है उसने एप्लीकेशन वापस ली है तो जो सजा उनको मिलेगी वो ही एप्लीकेशन वापस लेने वाले को मिलेगी। आखिर में मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि उस बंदे को जो इस्लामाबाद में पड़ी सईदा स्मॉल डैम, उस बंदे को जो जिसने ये टेंडर लिया है उसको उन्होंने पैसे भी कुछ दे दिए अभी काम शुरू कर दे। अच्छा। और तकरीबन 10-20 करोड़ में उसे दे भी दिया है कि भाई आप अपना काम शुरू कर दें। और अंदाजा करें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस कंपनी का, पहले ये भी तो देखा जाता है इस एक्सपीरियंस का है कोई, इसने पहले सर एक्सपीरियंस का क्या करना है जब ये काम होना ही नहीं था, जब ये प्लान था कि काम तो होना ही नहीं है तो फिर एक्सपीरियंस क्या करना? काम होना है
کچھ تو کرنا ہے نا. ناظرین، آج سے 15 دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا نیب کی کارکردگی پہ، اور ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد نیب کو جو ہے یہ ان کی رپورٹ چھاپنی پڑی اخبار میں، آج کے اخبار میں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پروگرام کا ہی جو ہے وہ رزلٹ ہے. اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام سے آج کے لیے میں اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.